Dear students, today let us see 7th Standard History, Unit 2, Emergence of New Kingdoms in North India. Learning objectives: to acquire knowledge about the kingdoms of Rajputs and their counterparts in North India. வட இந்திய அரசுகளில் மிகவும் முக்கியமான புதிய அரசுகளை பற்றி இந்த பாடப்பகுதியில் நாம் பார்ப்போம். To acquire knowledge, dear students, today let us see 7th Standard History, Unit 2, Emergence of New Kingdoms in North India. வட இந்திய புதிய அரசுகளின் தோற்றம். Learning objectives: to acquire knowledge about the kingdoms of Rajputs and their counterparts in North India. வட இந்தியாவின் ராசபுத்திர அரசுகள் மற்றும் அவற்றை போன்ற ஏனைய அரசுகளை குறித்த அறிவினை பெறுதல். To assess the contributions of Rajputs and Palas to Indian culture. இந்திய பண்பாட்டிற்கு ராசபுத்திரர்கள் மற்றும் பாலர்களுடைய பங்களிப்பை குறித்து தெரிந்து கொள்ளுதல். To know about the early military expeditions of Arabs and Turks. அரேபியர் மற்றும் துருக்கியர்களுடைய படையெடுப்புகளை குறித்தும் இப்பாடப்பகுதியின் மூலம் நமக்கு புரிந்து கொள்ள முடியும். First of all, introduction. There are plenty of stories that speak of the valor and chivalry of Rajputs. Rajput states formed a collective entity that was called Rajputana. Chittoor was prominent and had become the rallying point for all Rajput clans. Clans என்பது வம்சம். ஏராளமான ராசபுத்திரர்கள் இனக்குழுக்கள் உண்டு. அவர்களுடைய மிகவும் முக்கியமான ஒரு பகுதிதான் சித்தூர். Chittoor was prominent and had become the rallying point for all Rajput clans. It was small compared to Malwa and Gujarat. சித்தூர் மாலவ மற்றும் குஜராத்தை ஒப்பிடுகையில் மிகவும் சிறியதாகவே இருந்தது. Yet the Rajputs ruled over these states. In commemoration of the victory of Rana of Chittoor over Malwa, the Jayastamba, the Tower of Victory was built in Chittoor. இந்த அரசுகளில் ராணா means king, அரசர் என்று பொருள்படும். இவர் சித்தூரன் அரசர் ராணா. இவர் மாலவத்தை வெற்றி கொண்டதன் நினைவாக ஒரு வெற்றி தூணை ஜெயஸ்டம்பா என்ற இடத்தில் உருவாக்குகின்றார். ஜெயஸ்டம்பா, the Tower of Victory was built in Chittoor. The Pratikaras and the Palas had established their powerful kingdoms in Western India and in Eastern India respectively. பிரதிகாரர்கள் மேற்கந்திய பகுதியிலும் பாலர்கள் இந்தியாவின் கிழக்கு பகுதிகளிலும் வலிமை மிகுந்த பேரரசுகளை நிறுவியிருந்தார்கள். By the 90th century, the Pradikara dynasty had progressed to such an extent that it called itself the sovereigns of Rajasthan and Kannauj. The decline of Pradikara kingdom led to the rise of Palas in Bengal and Chauhans in northwestern India.
9ஆம் நூற்றாண்டில் ராஜஸ்தான் கனோஜ் ஆகிய பகுதிகளின் மேல் இறையாண்மை கொண்ட சக்தியாக இருந்தது பிரதிகார அரச வம்சம். India's Islamic period might have begun in the immediate context of Arabs' conquest of Sindh AD or CE 712 rather than in AD or CE 1200. But the resistance shown by the kings of Kannauj, especially of Yasovarman, AD or CE 736, and later by the Rajput chief and kings who held Kannauj and most of northern India until the middle of the 10th century made it impossible. சிந்து பகுதியை அரேபியர்கள் கைப்பற்றிய ஆண்டு பொது ஆண்டு அல்லது கிபி. ஏடி என்பது கிபி என்று பொருள்படும். சிஇ பொது ஆண்டு. காமன் எரா பொது ஆண்டு. 712ஆம் ஆண்டு சிந்து பகுதியை அராபியர்கள் கைப்பற்றினார்கள். இந்த காலம் தொட்டுதான் இஸ்லாமியருடைய வரலாறு தொடங்கியிருக்க கூடும் என்று கருதுகின்றார்கள். குறிப்பாக யசோவர்மன் கனோஜை ஆண்ட ஒரு மன்னன். அதற்கு பிறகுதான் வட இந்தியாவில் ஒரு புதிய ஒரு வரலாறு படைக்கப்பட்டதாக குறிப்பிடப்படுகிறது. Origin of the Rajputs, ராசபுத்திரருடைய தோற்றம். The word Rajput is derived from the Sanskrit word Rajputra, which means section of the royal blood. ராஜ்புத் என்னும் சொல் சொல்லானது சான்ஸ்கிரிட் வேர்டான ராஜபுத்ரா என்ற சொல்லிருந்து பெறப்பட்டது. சான்ஸ்கிரிட் சமஸ்கிருத மொழி. which means section of the royal blood. அதனுடைய பொருள் அரச வம்ச ரத்தத்தின் வாரிசு அல்லது வழித்தோன்றல் என்று பொருள். After the death of Harsha in AD 647, various Rajput clans established kingdoms in different parts of northern and central India. ஹர்ஷரின் மறைவு, அவருடைய இறப்பு 647. அதற்கு பிறகுதான் வடக்கு மற்றும் மத்திய இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் இந்த ராசபுத்திர குழுக்கள் தங்களுடைய அரசுகளை அமைத்துக் கொண்டார்கள். Rajputs trace their pedigree far back into the past. பல்வேறு ராஜபுத்திர இன குழுக்கள் வந்து தங்களுடைய அரசுகளை அமைத்துக் கொண்டார்கள். Their three principal houses are the Suryavanshi or the race of the sun. இவருடைய வம்சாவளி தோற்றம் மிக முக்கியமான 3 குலங்களை சார்ந்தது. ஃபர்ஸ்ட் கிளான் சூரியவன்சி ஆர் தி ரேஸ் ஆஃப் தி சன், சூரிய குலம் என்று. திஸ் சந்திரவன்சி ஆர் தி ரேஸ் ஆஃப் தி மூன். சந்திரவம்சி என்பது சந்திரகுலம் என்று, சூரியகுலம் சந்திரகுலம். and the Agni Kula or the race of fire god. Agni Kulam நெருப்பிலிருந்து தோன்றியவர்கள் என்று 3 குலம். Among those who claim descent from solar and lunar lines. Chandalas of Bundelkhand were prominent. இதுல 3 குலங்கள். இவர்களுடைய ராஜபுத்திரர்களுடைய மிக முக்கியமான ஒருவர் இருக்கின்றார், பண்டேல்கண்டனுடைய சந்தேலர்கள் prominent one. Tomaras were ruling in the Haryana region, but they were overthrown by the
Saughans in the 12th century. ஹரியானா பகுதியில் தோமாரர்கள் ஆட்சி புரிந்து வந்தார்கள். ஆனால் 12ஆம் நூற்றாண்டில் இவர்கள் சௌகான்களால் வெற்றி கொள்ளப்பட்டதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 36 Royal Rajput clans were listed by the Oriental scholar James Todd in AD 1829. ஜேம்ஸ் டாட் என்னும் கீழ்த்திசை புலமையாளர் ஒரு புலவர் 36 ராசபுத்திர குலங்களை பற்றி அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். Among them, 4 claimed a special status. The Pradikaras, the Saughans, the Chalukyas, different from the Deccan Chalukyas known as Cholangis, and the Paramaras of Devas. All the 4 clans were of the அக்னி குல ஆர்ஜன். அவர்கள் 4 குலங்கள் பிரதிகாரர், சௌகான், சோலங்கியர், பிரதிகாரா, சௌகான்ஸ், தி சாளுக்கியாஸ் அண்ட் தி சோலங்கிஸ், 4 குலங்கள். ஆல் தி 4 கிளான்ஸ் were of the அக்னி குல ஆர்ஜன். இவர்கள் 4 பேருமே அக்னி குல தோன்றர்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 3 குலம் சூரிய குலம், அக்னி குலம், சந்திர குலம். Pradikaras. The Pradikaras are Gurjara Pradikaras, one of the 4 prominent clans of the Rajputs ruled from Gurjara in Jodhpur. In the 6th century AD, Harichandra laid the foundation of the Gurjara dynasty. 4 முக்கிய குலமரபுகளை சேர்ந்த ராசபுத்திரர்கள் ஒரு பிரிவினர் தான் கூர்ஜர பிரதிகாரர். இவர்கள் கூர்ஜராத்திலிருந்து அல்லது ஜோத்பூரிலிருந்து ஆட்சி செய்தார்கள். நாகபட்டா one was the first and prominent ruler of Pradikaras. In the 8th century, he ruled over Broch and Jodhpur and extended his dominion up to Gwalior. கூர்ஜர அரசவம்சத்தின் அடிகளை நாட்டியவர் தான் இந்த ஹரிச்சந்திரா என்று சொல்லக்கூடியவர். பிரதிகார அரசர்களில் முதலாவது மற்றும் முக்கியமான அரசராக இருந்தவர் முதலாம் நாகப்பட்டர். இவர்தான் பரூச், ஜோத்பூர் ஆகிய பகுதிகளை ஆட்சி செய்த அவர் தனது ஆட்சி பிறப்பை குவாலியர் வரையிலும் விரிவுபடுத்தினார். He repulsed the invasion of the Arabs of Sindh from the east and checked their expansion. He was succeeded by Vaksaraja, who decided to dominate the whole of North India. His attempt to control over Kannauj brought him into conflict with the Pala ruler Dharmapala. ஒட்டுமொத்த வட இந்தியாவின் மேல் ஆதிக்கம் செலுத்த ஆசைப்பட்டு வங்காள பகுதியின் பாலம் சரசரான தர்மபாலாவுடன் பகையை ஏற்படுத்த வழியமைத்தார். There was a prolonged tripartite struggle between the Gurjara Pradikaras of Malwa, the Rashtrakutas of Deccan, and the Palas of Bengal, as each one of them wanted to establish their supremacy over the fertile region of Kannauj. In the process, all the 3 powers were weakened. மாளவத்தின் கூர்ஜர பிரதிகாரர்கள், தக்காணத்தை சார்ந்த ராஷ்டிரகூடர்கள், வங்காளத்து பாலர்கள் ஆகிய மூவரும் வளம் நிறைந்த கனோஜின் மீது மேலாதிக்கத்தை நிறுவ முற்பட்டார்கள். ஆனால் நீண்ட இந்த மும்முனை போட்டியில் இவர்கள் பலவீனமடைந்தார்கள். Vaksaraja's successors Nagabhatta II and Ramaputra did not do anything impressively. Mikirabhoja or Bhoja, son of Ramaputra, within a few years of his succession, succeeded in consolidating the power of the Pradikaras
As a strong ruler, Bhoja was able to maintain peace in his kingdom. வஜ்ராசாவை தொடர்ந்து ஆட்சி பொறுப்பேற்றவர் 2ஆம் நாகபட்டர். இவருடைய ஆட்சி காலத்தில் ஏராளமான சாதனைகள் ஒன்றும் புரியவில்லை. அதற்கு பிறகு ராமபத்ரா ஆட்சி வருகின்றார். அவருடைய மகன் மிகிரபோஜா அதற்கு பிறகு அரியணை ஏறுகின்றார். ஆனால் ஒரு வலிமை மிகுந்த அரசராக அவர் இருந்து தனது நாட்டில் அமைதியை மட்டுமே பராமரித்தார். The Arab menace was firmly taken from him. After Bhoja, the Pradikara Empire continued its full glory for nearly a century. போஜாவிற்கு பிறகுதான் ஒரு நூற்றாண்டு காலம் பிரதிகார பேரரசு புகழோடும் கீர்த்தியோடும் விளங்கியது. Having successfully resisted the Arabs, the Pradikaras turned their attention towards the east, and by the end of millennium, they ruled over a large part of Rajasthan and Malwa. They also held Kannauj for some time. அரேபியர்களை வெற்றிகரமாக எதிர்த்த பிரதிகாரர்கள் தங்களுடைய கவனத்தை கிழக்கு நோக்கி திருப்புகின்றார்கள். முதல் 1000 ஆண்டின் இறுதியில் மாளவத்தின் பெரும்பகுதியை அவர்கள் பிடித்து ஆட்சி செய்கின்றார்கள். கனௌஜையும் சில காலம் தங்களுடைய வசம் வைத்திருக்கின்றார்கள். The Rajputs fought each other endlessly in the 11th and 12th centuries. Taking advantage of these internecine quarrels, many local kings succeeded in making themselves independent. சூழலை சாதகமாக பயன்படுத்தி பல உள்ளூர் சிற்றரசர்கள் தங்களை தாங்களே சுதந்திரவாதிகளாக ஆக்கிக் கொள்கின்றார்கள். Then Palas, Dharmapala 770 to 810. Gobala, who founded the Pala dynasty, did not have royal antecedents. பால அரச வம்சத்தை உருவாக்கியவர் கோபாலர். இவர் அரச பாரம்பரியத்தை சார்ந்தவர். He was elected by the people for his superior capabilities. இவருடைய திறமையின் காரணமாக தான் மக்கள் அவரை அரசராக தேர்வு செய்தார்கள். During his reign from 750 to 770, Gobala laid the foundations for the future greatness of this dynasty in Bengal. Dharmapala, his son, made the Pala kingdom a powerful force in northern Indian politics. He led a successful campaign against Kannauj. He was a great patron of Buddhism. He founded Vikramasila Monastery, which became a great center of Buddhist learning. மிக சிறந்த பௌத்த ஆதரவாளராக இருக்கின்றார். இவரால் உருவாக்கப்பட்ட யூனிவர்சிட்டி விக்ரமசீல யூனிவர்சிட்டி பௌத்த கல்விக்காக கட்டப்பட்ட மிக சிறந்த ஒரு கல்வி மையமாக திகழ்ந்ததுதான் விக்ரமசீல மொனாஸ்ட்ரி மடாலயம். You see in this picture Vikramasila monastery, Vikramasila Madalayam. Vikramasila was succeeded by his son Devabala, who extended Pala control eastwards into Kamarappa, Assam, in Assam. தர்மபாலரை தொடர்ந்து அவருடைய மகன் பேர்தான் தேவபாலா என்று சொல்லக்கூடியது. இவர்தான் இதற்கு பிறகு ஆட்சி பொறுப்பேற்றவர். இவருடைய ஆட்சி காலத்தில் பாலருடைய ஆட்சி அதிகாரத்தை கிழக்கு நோக்கி அதாவது காமரூபா இன் அஸ்ஸாம் வரை விரிவுபடுத்தினார். Devabala was also a great patron of Buddhism.
he gifted 5 villages to Buddhists. He also constructed many temples along with the monasteries in Magadha. According to the historian R.C. Majumdar, the reigns of Dharmabala and Devabala constitute the most brilliant chapter in the history of Bengal. 5 கிராமங்களை கொடையாக பௌத்தர்களுக்கு இவர் கொடுக்கின்றார் தர்மபாலர். இவர் பல மடாலயங்களையும் கோயில்களையும் நிறுவுகின்றார் மகதத்தில். தர்மபாலர் தேவபாலர் அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் வங்காள வரலாற்றின் சிறப்பு மிகுந்த ஒரு ஒளிரும் அத்தியாயம் என்று வரலாற்று அறிஞர் R.C. Majumdar என்பவர் கருத்து தெரிவித்துள்ளார். After Devabala, 5 rulers ruled the region insignificantly. The kingdom attained unprecedented glory when Mahibala ascended the throne in 988. தேவபாலருக்கு பிறகு 5 அரசர்கள் அப்பகுதியை சிறப்பாக ஆட்சி செய்தார்கள். ஆனால் 988 முதலாம் மைபாலர் அரியணை அறிய தொடங்கியதிலிருந்து அவர்களுடைய புகழானது நலிய தொடங்கியது. Mahibala won 988 to 1038. Mahibala I was the most powerful ruler of the Pala dynasty. முதலாம் மகிபாலர் தான் பால வம்சத்தின் மிக சிறந்த வலிமை மிக்க அரசர். He is called the founder of the second Pala dynasty. அவர் 2ஆம் பால வம்சத்தை தோற்றுவித்தவர். The decline of Pradikaras gave the Palas an opportunity to take a leading role in North Indian affairs, but he could not extend his domain beyond Benares because of the impressive campaigns of the Chola king from the south, Rajendra Chola. Mahibala restored the old glory of the Palas. He constructed and repaired a large number of religious buildings at Benares, Sarnath and Nalanda. வட இந்திய அரசுகளில் சரி தென்னிந்திய அரசுகளிலும் அதிகமான பங்களித்தவர். இந்த தென்னிந்திய அரசரான ராஜேந்திர சோழனுடைய படையெடுப்பின் காரணமாக வாரணாசிக்கு அப்பால் தனது அதிகாரத்தை விரிவுபடுத்த அவரால் இயலாமல் போயிற்று. ஆகவே பால வம்சத்தின் பண்டைய புகழையும் பெருமையும் மகிபாலர் இவரால் மீட்டெடுக்க முடிந்தது. ஏராளமான கட்டடங்கள் கட்டுவித்த மகிபாலர் பழைய கட்டடங்களையும் புனரமைப்பு செய்கின்றார். The Pala dynasty declined soon after the death of Mahibala and gave way to the Sena dynasty. Sena வம்சத்தின் வருகைக்கு வழிவகுத்தது. The Saugans ruled between AD 956 and 1192 over the eastern parts of the present-day Rajasthan, establishing their capital Sagambari. The Rajput dynasty was founded by Simharaj, who was popularly known as the founder of the city of Ajmer. சாகம்பரி என்பது ஒரு நகர். சௌகான்கள் 956 முதல் 1192 வரை சாகம்பரி நகரில் தலைநகரை அமைத்துக் கொண்டு ஆட்சி புரிந்தவர்கள். இந்த ராஜபுத்திர அரச வம்சத்தை தோற்றுவித்தவர்தான் Simharaj. He was popularly known as the founder of the city of Ajmer. The Saugans were the feudatories of the Pradikaras and staunchly stood by them to check the Arab invasions.
The last Sahujan king, Prithviraj Chauhan, was considered the greatest of all Sahujan rulers. He defeated Muhammad Ghori in the first battle of Tarain. Part 10, 1191. முதல் தரையின் போர் 1191ஆம் ஆண்டு நடைபெற்றது. வரலாற்று புத்தகத்தில் மிகவும் முக்கியமான ஒரு போர், ஃபர்ஸ்ட் தரையின் வார். Part 1191. However, he was defeated and killed in the second battle of Tarain in 1192. முதல் தரையின் போர் பிருத்திவிராஜ் சௌகான் முகமது கோரியை தோற்கடித்தார். இரண்டாம் தரையின் போர் 1192 நடைபெறுகின்றது. இப்போரில் அவர் தோற்கடிக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டார். Contribution of Rajputs to art and architecture. கலை மற்றும் கட்டடக்கலைக்கு ராசபுத்திரர்களுடைய பங்களிப்பு. Rajput courts were centers of culture, where literature, music, dance, painting, fine arts, and sculpture flourished. A specific style of Rajput painting, often focusing on religious themes, emerged at Rajput courts. Their style of painting is called Rajasthani. The Rajasthani style of painting can be seen at Bikaner, Jodhpur, Mewar, Jaisalmer, all in Rajasthan. கலை ராஜபுத்திர அரசவைகள் பண்பாட்டு மையங்களாக திகழ்கின்றது. அவற்றுள் இலக்கியம், இசை, நடனம், ஓவியம், சிற்பம், இந்த கலைகள் எல்லாம் இவர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் செழிப்பாக அமைந்துள்ளது. பெரும்பாலும் சமய கருத்துக்களை மையமாக கொண்ட ஓவிய கலைகள் தான் அதிகமாக இடம்பெற்றது. இந்த ஓவியங்கள் ராஜஸ்தானி ஸ்டைல் என்று அழைப்பார்கள். பாணியிலான ஓவியங்கள் ராஜஸ்தானி. பிக்கனேர், ஜோத்பூர், மேவார், ஜெய்சல்மார், இதெல்லாம் ராஜஸ்தானில் அமைந்துள்ள பகுதிகள். இந்த இடங்கள்ல தான் அதிகமாக இக்கலைகள் காணப்படுகின்றது. ராஜஸ்தானி பெயிண்டிங், seen this picture.